मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन का सनसनीखेज वाक़या, स्कूल टीचर की बेदर्दी, तालिबे इल्म की हालत नाजुक, मासूम पर वहशियाना सजा, 8वीं जमात के तालिबे इल्म की जिंदगी दाव पर, गवर्नमेंट स्कूल का जुल्म हुआ बेनकाब, कब मिलेगा मासूम को इंसाफ। बाप की फरियाद, मेरे बच्चे को इंसाफ दो, जिला सीपी निजामाबाद से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। बढ़ते हैं खबर की तफसील की जानिब। बोधन से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जिसने पूरे तालीमी निजाम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। बोधन के बीटी नगर गवर्नमेंट हाई स्कूल में 8वीं जमात के तालिबे इल्म दैवा रुचित के साथ टीचर ने वहशियाना हरकत की। उसे सजा दी के इस मासूम की जिंदगी खतरे में पड़ गई। इतलात के मुताबिक तालिबे इल्म दैवा रुचित 8 दिन मुसलसल गैर हाजिर रहा। इस पर स्कूल के टीचर विनय कुमार ने सजा देते हुए बच्चे को 100 बार उठक बैठक करने पर मजबूर किया। शर्त ये थी कि अगर दरमियान में रुकता तो दोबारा 1 से गिनती शुरू करनी पड़ती। ये जालिमाना सजा बच्चे के नाजुक आज़ा बर्दाश्त न कर सके। इसकी हालत इंतहाई बिगड़ गई और वालिद राजेंद्र फौरी तौर पर उसे बोधन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने का मशवरा दिया। गुर्बत के बावजूद राजेंद्र ने अपना सामान बेचकर बेटे का इलाज करवाया। मुतासरा वालिद ने इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाया। स्कूल इंतजामिया, MEO, DO से लेकर जिला कलेक्टर तक शिकायत की। कलेक्टर ने फौरी कार्रवाई की हिदायत भी दी, मगर हैरत अंगेज तौर पर DO ने खामोशी अख्तियार कर ली। राजेंद्र ने बोधन पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई टीचर के खिलाफ, लेकिन वहां भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ के लिए दबाव डाला गया। हद तो ये है कि एक मुकामी सहाफ़ी ने भी ज़बरदस्ती मामले को दबाने की कोशिश की। इनकार पर उल्टी खबर चलाई कि छोटी सज़ा पर वालिदैन केस कर रहे हैं। एक बाप की दुआई है, अगर मेरे बेटे की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। राजेंद्र का कहना है कि आवाम इंसाफ के लिए प्रेस और पुलिस के पास जाते हैं, मगर यहाँ इंसाफ मांगने पर उल्टा दबाव और धमकियाँ मिल रही है। आज तालिब इल्म के वालिद राजेंद्र ने जी टुडे चैनल से जिला निजामाबाद CP से पुरजोर अपील की है कि टीचर विनय कुमार के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा किसी मासूम बच्चे को ऐसी वहशियाना सजा न सहनी पड़े। నా పేరు ఎట్లున్న రాజేందర్, మాది పాన్గల్లి బోధన్ గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ బీటీ నగర్లో మా బాబుని ఇంతకుముందు ప్రైవేట్లో చదివించేవాడిని. గవర్నమెంట్ స్కూల్ బీటీ నగర్లో HM గారు స్టడీ అక్కడ బాగుంది, గవర్నమెంట్ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా చేయడం వల్ల నేను ప్రైవేట్ నుంచి తీసేసి మా బాబుని గవర్నమెంట్ బీటీ నగర్ హై స్కూల్లో చేర్పించడం జరిగింది. మొన్న 20వ తారీఖు రోజు మా బాబు ఒక వారం రోజులు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు. దానికి వినయ్ కుమార్ అనే సారు మా బాబు పట్ల కొట్టి 8th క్లాస్ బ్యాగ్ మెడలో వేయించి 100 సార్లు గుంజులు తీపిచ్చి పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. 100 సార్లు గుంజులు తీపించినప్పుడు ఒక 50 సార్లు తీసిన తర్వాత అలసిపోయి కింద పడ్డ తర్వాత మళ్ళా రిపీట్ చేయించి 100 సార్లు గుంజులు తీపించిండు వినయ్ కుమార్ సార్. నేను నెక్స్ట్ రోజు వెళ్ళి HM గారిని అడగడం జరిగింది, ఎందుకు ఇట్లా పనిష్మెంట్ ఇచ్చిల్లు మేడం అని అడగడం జరిగింది. వాళ్ళు సార్ని పిలిచారు. సార్ని పిలవగానే సార్ వచ్చి నేనే పనిష్మెంట్ ఇచ్చానని చెప్పిండు. సరే సార్ అని సార్ని కూడా నేను కూడా కాళ్ళు మొక్కేసి నేను మా ఇంటికి వచ్చేసిన. తర్వాతకి వెళ్ళి వాళ్ళ ఉపాధ్యాయ సంఘాల వాళ్ళని తీసుకొని మా ఇంటికి వచ్చి 1000 రూపాయలు ఇచ్చి, బాబు తప్పైపోయింది అది, నువ్వు హాస్పిటల్లో చూపించుకో అని చెప్పడం జరిగింది. నేను ఆ 1000 రూపాయలు మన బాబు దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ సార్కి రిటర్న్ ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ కాళ్ళు మొక్కే ఇచ్చేసిన సార్కి, నేను ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. అయితే మధ్యలో మన చోటా న్యూస్ ఛానల్ పల్నాటి చింటన్న నాకు మధ్యవర్తిగా వచ్చి కాంప్రమైజ్ అయిపో రాజేంద్ర ఎందుకు అని చెప్పిండు. నేను అతని మాట కూడా వినకపోవడంతో అతను ఉపాధ్యాయులకు అనుకూలంగా, అంటే ఉపాధ్యాయులను బెదిరిస్తున్నాడని అతని మాట వినకపోవడం వల్ల అతను కూడా న్యూస్ అట్లా రాయడం జరిగింది. మరి నాకు జరిగిన అన్యాయానికి నేను 2 సార్లు ప్రజావాణిలో వెళ్ళిన కలెక్టర్ గారికి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. బోధన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చిన. కంప్లైంట్ కూడా రిటర్న్ తీసుకోమని మన చోటా న్యూస్ ఛానల్ పల్నాటి చింటన్న గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అతని మాట కూడా వినకపోవడంతో సార్లకు అనుకూలంగా వార్త రాసిళ్ళు తప్ప నాకు మాత్రం అన్యాయం చేసే విధంగానే వార్త రాసిళ్ళు. అందుకు నేను చచ్చి అసలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నా. మరి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇంత ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెడుతుంది,
పిల్లలకు మంచి చదివించండి అని చెప్తేనే మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ప్రైవేట్ నుంచి తీసి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వేసినాం. మన బోధన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చాలా మంచి వ్యక్తి. వాళ్ళందరి నమ్మకం మీదనే మా పిల్లల్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చేర్పించడం జరిగింది. మరి ఎమ్మెల్యే గారు కూడా తక్షణమే మరి మా అబ్బాయిని యూరిన్ కూడా రాని పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి మా అబ్బాయిని మేము ఎక్కడనో అప్పు చేసి చూపించుకొని ఈ రోజు క్యూర్ చేసుకున్నాం. అయినా కూడా ఎవరు కూడా మీడియా వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేయలేదు మాకు ఇప్పటివరకు. సపోర్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళు చెప్పినట్టు వినాలి. కాంప్రమైజ్ అయితే ఓకే, లేకపోతే వాళ్ళకు అనుకూలంగా వార్త రాస్తాం. ఇదే నా న్యాయం అని నేను ఈ సందర్భంగా గట్టిగా ప్రశ్నిస్తున్నా. कलेक्टर साहब को प्रजा ने कंप्लेंट की हाँ, 2 बार दी। ये क्या बोले कलेक्टर साहब? డిఓ లో బోలా సిపి గారు కూడా నేను కేసు పెట్టడం జరిగింది. సిపి గారు కూడా కొద్దిగా మా కేసు పైన కొద్దిగా దృష్టి సాధించి మాకు న్యాయం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము. మరి మా పిల్లగాడికి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చూపెట్టడం జరిగింది. అక్కడ సరైన ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే ప్రైవేట్లో చూపెట్టడం జరిగింది. సపోజ్ చేసి మేము చూపెట్టుకున్నాం. అయినా కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు ఉపాధ్యాయుడి పట్ల. మరి ఎంఈఓ గారేమో నా పరిధికి రాదంటారు, డిఓ గారేమో ఎంఈఓ గారికి అంటారు. మరి వీళ్ళందరూ నన్ను బెదిరించడం కూడా జరుగుతుంది. మరి కేసు వాపసు తీసుకుంటావా లేదా అని బెదిరిస్తున్నారు, ఫోన్లు చేస్తున్నారు. మరి నాకు ఎవరు న్యాయం చేస్తారని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను.